وأصحابه وخلفائه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، ہم بڑے ذمہ دار ہیں اور ذمہ دار قوم ہیں۔ شریعت میں غلو بیانی اور مسائل کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا حرام قطعی ہے۔ سننا بھی حرام ہے اور سنانا بھی حرام ہے۔ جب تک تاریخ اسلام یا نبی کی حدیث کا علم نہ ہو اس موضوع پہ بیان کرنا حرام ہے۔ جس طرح ایک کھیت کاٹنے والا کسان ڈاکٹر کی جگہ پہ آپریشن نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح جو علم حدیث اور علم تفسیر کا ماہر نہیں ہے وہ علم تفسیر اور حدیث پہ بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میری طرف بات کو منسوخ کر کے کہے اگرچہ وہ بات سچ بھی نکل جائے تب بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، بیان کرنے کے لیے اور قرآن و حدیث سمجھانے کے لیے۔ میں آپ کے سامنے آیت مقدسہ کا مفہوم بیان کروں گا۔ پہلے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ۔ یہ بھائی ایکو کو کم کر دیجئے گا، ہم سادہ بولنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، تھوڑا بڑھا لو، تھوڑا اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے، جب تک قیامت آئے گی تب تک ہم اپنے نبی کا میلاد مناتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور پیش حق مردہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور ایک مقام پر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ مثل فارس زلزلے ہو نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، اور ملحدوں سے کیا مربت کیجئے۔ برادران اسلام، ایک ہمارے ہندو بھائی پنڈت کولیکا پرساد نے ایک بڑا اچھا شعر کہا ہے۔ انگریزی دور حکومت میں اردو اور ہندی کے بہت بڑے شاعر تھے کولیکا پرساد مہاراج۔ انہوں نے ہندی میں بہت کویتائیں لکھی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سارے اشعار کہے ہیں۔ ان کا بھی ایک شعر آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے
شمس و قمر کا مطلب چاند اور سورج. گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، یعنی کوئی اگر اپنے ہاتھ میں چاند اور سورج لے کر آ جائے میرے پاس، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور یہ دولت کونین کو باہوں میں سما لے. دولت کونین مطلب کل جہان کی دولت، ایک ہاتھ میں سورج اور چاند لے لے اور دولت کونین کو باہوں میں سما لے، یعنی سارے جہان کی دولت بھی سما لے. اور پھر پوچھے کوئی کولکا پرساد سے کیا لے، یعنی اگر کوئی کولکا پرساد سے پوچھے کہ تم کیا لینا چاہتے ہو، تمہیں کیا چاہیے، یہ چاند چاہیے، سورج چاہیے، یہ دنیا کی دولت چاہیے، تو وہ اپنی شاعری میں کہتے ہیں پھر پوچھے کوئی کولکا پرساد سے کیا لے، نالائن محمد کو میں آنکھوں سے لگا لوں. کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں چاند اور سورج اگر کوئی اٹھا لے، دوسرے ہاتھ میں دنیا کی ساری دولت کو اٹھا لے، اور اگر کوئی مجھ سے میرا فیصلہ پوچھے کہ پنڈت کولکا پرساد مہاراج تمہیں کیا چاہیے، تو میں ایسی صورت میں چاند سورج اور دنیا کی ساری دولت کو ٹھوکر مار دوں گا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کو سینے سے لگا لوں گا. صاحب اتنی بڑی محبت، اتنا بڑا احترام اور محبت ان کے دل کے اندر. حضرات، پروردگار نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس حوالے سے تھوڑا بیان سن لیجئے تاکہ آپ کا دل تازہ ہو جائے، ایمان کے اندر جلا آ جائے، چہرے پہ نور اور دل میں سرور آ جائے. ورنہ ہم بھی جانتے ہیں کہ جب 10:10 ہوتے ہیں تو لوگ آنکھیں دبانے لگتے ہیں، اور جب ایک سوئی سیدھی ہو جائے ایک ٹیڑھی ہو جائے، اس وقت آپ لوگ کہاں پہنچے ہیں؟ 12:15 پہ. تو ایک سیدھی سوئی ہے ایک ٹیڑھی سوئی ہے، تو اب تو یہ بھی اور بھی خطرے کی علامت ہے، یہ ڈھلنے کی علامت ہے صاحب. اس لیے آپ اگر سو رہے ہیں تو میں آپ سے شکایت نہیں کروں گا، آپ کو اگر نیند آ رہی ہے تو میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا. ہاں گزارش کر سکتا ہوں، آپ سے ونمرتا پوروک انوروھ کر سکتا ہوں کہ آپ اگر نہ سوئیں اور تھوڑی دیر مجھے بھی سن لیں. آپ نے ادھر ادھر بہت سنا، وقت لگایا، تھوڑا مجھے بھی سن لیجئے، تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن و حدیث سے مدلل بیان سناؤں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ صحیح معنوں میں سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے. حضرات، یہ ہماری جو دنیا ہے، دنیا کیسے بنی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ فالق الحب والنبا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. دنیا میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ پھٹ کے بنتا ہے. جب بیج نکلتا ہے تو اس بیج سے اخوا نکلتا ہے، تو بیج کے جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے. یہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا، دیکھی ہوئی بات ہے. قرآن نے یہی کہا کہ یہ جو دنیا بنی ہے ہر چیز کے پھٹنے سے بنتی ہے. قرآن پارہ نمبر 6 میں بیان کرتا ہے اس بات کو، ان اللہ فالق الحب والنبا. اللہ تعالی ہر گٹھلی سے پیدا کرتا ہے زندے کو، وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور زندے کو نکالتا ہے مردے سے. مطلب یہ ہے کہ زمین سوکھ رہی ہوتی ہے اور بارش کر دیتا ہے، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. یہ تو سب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور جرمن کا ایک ویگیانک ہے جس نے ایک اصول دیا تھا ڈرون بعد، اور وہ ایک ودوان تھا، اس کا نام تھا ڈرون. اس نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ دنیا بنتی کیسے ہے.
ابھی 2014 کے اندر جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ دنیا کچھ تتووں سے بنی ہوئی ہے، کچھ ایلیمنٹ سے بنی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی ایک چھوٹا سا پارٹ ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، ایگزسٹنس میں آ جاتی ہیں، استقبال میں آ جاتی ہیں۔ 2014 میں اروندھتی رائے نے دا گاڈ آف اسمال تھنگس نام سے انگلش میں کتاب بھی لکھی ہے۔ جب تک کسی علم کا احاطہ نہ ہو، بیضا موضوعات میں بات کرنا خود گمراہ ہونا اور دوسروں کو گمراہ کرنا بھی ہے۔ معلومات وہ دی جائیں جن کا علم ہو۔ برادران اسلام، چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں کچھ اور بتانے کو آیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمیشہ بڑھتی ہے اور بڑھتی رہے گی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ ان کا مقام اور مرتبہ ہمیشہ بڑھتا ہے، بڑھتا رہے گا قیامت تک۔ ہم درود پڑھتے ہیں تو درود کا مطلب یہی ہوتا ہے، اے اللہ برکت نازل فرما، مطلب مرتبے کو بڑھا۔ برکت نازل ہونے کا مطلب گیہوں کھیت کھلیان بڑھانا نہیں ہے، بلکہ مقام و مرتبہ اور منزلت کا بڑھنا مراد ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ صلاۃ و سلام نازل فرما، برکتیں اور رحمتیں نازل فرما مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مبارک وسلم، اور برکتیں نازل فرما اور سلامتی نازل فرما۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، امامت کل، رسالت کل، امارت کل، سیادت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ پھر سے سنیے، کتنی بڑھیا بات کہی ہے، دیکھیے ایک چھوٹے سے شعر میں کیا کہا ہے۔ کہتے ہیں ولایت کل، حکومت کل، امارت کل، سیادت کل، ولایت کل، امارت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ فضا وہ چلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لوا کیا ہے؟ لواء الحمد کیا ہے؟ جھنڈا ہے۔ جس جھنڈے کے نیچے اولین و آخرین جمع ہوں گے، تمام نبی اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ ثنا میں کھلے، لوا کے تلے، اے اللہ کے رسول جب تمہارا جھنڈا لواء الحمد قیامت کے دن کھڑا کیا جائے تو اس کے نیچے جب میری زبان کھلے تو آپ کی تعریف اور مدحت کرتے ہوئے کھلے، میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارا اگلا دن تمہارے پچھلے دن سے بہتر ہوگا۔ صاحب، آپ نے اس دنیا میں دیکھا ہوگا، آدمی آج امیر ہے کل غریب ہو جا رہا ہے، اور کل غریب ہے تو پرسوں امیر ہو جا رہا ہے۔ ایک آدمی کو محلے کے سارے لوگ عزت دیتے ہیں اور تھوڑے دنوں بعد وہ بے عزت ہو جاتا ہے، لیکن نبی کے یہاں وہ چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے، اللہ نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ جو بھی دن آئے گا وہ ان کا مقام و مرتبہ ہمیشہ ہمیشہ بڑھتا جائے گا۔ آج کا دن جو ہے اگلے دن سے بہتر، اگلا دن پچھلے دن سے بہتر، پھر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اگلا تمہارے پچھلے سے بہتر ہوگا۔ اب ذرا تاریخ سماعت کریے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے میں
दीन इस्लाम का पैगाम दिए तो सबसे पहले चंद लोग आपके साथ थे, बाद में 39 लोग हुए, फिर 40 लोग हुए, और जब सरकार ने वफात फरमाई है, जब सरकार ने वफात यानी आपका इंतकाल हुआ है, जब विसाल फरमाया है, तो उस वक्त सहाबा की तादाद 1,24,000 थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ जो पिछला है उससे बेहतर होगा अगला। लोग कह रहे थे कि मोहम्मद के मानने वाले नहीं, मक्के के अंदर चंद लोग थे, और जब सरकार मदीने में आए तो बहुत ज्यादा लोग हो गए। पहले ऐसा होता था 2-4 लोग कलमा पढ़ लेते थे, लेकिन जब मदीने के अंदर आए, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतहु वराइतन नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तुम देखोगे कि लोग इस्लाम के लिए ज़ौक़ दर ज़ौक़, गिरोह दर गिरोह दाखिल हो रहे हैं। पहले 2-4 लोग कलमा पढ़ा करते थे, लेकिन जब मदीने में नबी आए हैं तो फिर हजारों की तादाद में, एक बार में हजारों की तादाद में लोग कलमा पढ़ा करते थे और इस्लाम में दाखिल हो जाया करते थे। मालूम ये हुआ कि नबी का पिछले से अगला बेहतर है, आज के दिन से आने वाला दिन बेहतर है। और मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ, आज का साल जो है इससे बेहतर आने वाला साल होगा, और उस आने वाले साल से फिर आने वाला साल आगे होगा। और अगर आप ना समझ पाए हो तो आओ मैं तुम्हें बता दूं, आज दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां आप मुसलमान नहीं देखोगे। कहीं चले जाइए आपको मुसलमान मिल जाएगा, नबी का कलमा पढ़ने वाला मिल जाएगा। और ये भी आप देखेंगे कि कहीं का किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा हो, किसी भी जमात का हो, सलाम करेगा तो एक ही जैसे सलाम करेगा, अस्सलाम वालेकुम। मालूम हुआ हमारे अंदर यूनिटी है, हमारे अंदर डिफरेंसी नहीं है, हमारे अंदर भिन्नता नहीं है। दुनिया की किसी कोने में जाइए, अगर मुसलमान सलाम करेगा तो अरबिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक, ईरान से लेके चीन तक, अजरबैजान तक, दुनिया के पूरे कोने में कहीं का भी मुसलमान सलाम करेगा, अभिवादन करेगा, वेलकम करेगा, अभिनंदन करेगा, तो वो सिर्फ यही कहेगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला। मालूम ये हुआ कि इस मामले में सारी दुनिया के मुसलमान एक है। और उसके बाद में जब आप मुसलमान को देखेंगे नमाज के बारे में, मुसलमान जब नमाज पढ़ेगा तो दुनिया के कोने में कहीं का भी मुसलमान हो, अगर वो मुसलमान कहलाता है तो मुंह करेगा काबे की तरफ। क्यों साहब, समझ में आ रही बात? आ रही समझ में? या तुम्हारे यहाँ के मुसलमान दूसरी तरफ मुंह करते हैं? अच्छा, आपको समझ लगता है, समझ रहे मेरी बात जो मैं समझा रहा हूँ। वाह, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। ये लॉजिकली बात कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। मुसलमान कहीं का भी हो, अरबिस्तान का हो, अजरबैजान का हो, अफगान का हो, चीन का हो, दुनिया के किसी कोने का मुसलमान हो, जब वो नमाज पढ़ेगा तो सीधे काबे की तरफ मुंह करेगा और नियत करेगा तो क्या कहेगा? मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबती शरीफती अल्लाहु अकबर। उर्दू में इसका माना ये होता है कि मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के। मालूम हुआ कि हम यहाँ पर भी एक हैं, सारे मुसलमान एक ही काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। उसके अलावा साहब हमारी पहचान किससे होती है? कलमे से होती है। हमारी पहचान कलमे से होती है। और दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, वहां का मुसलमान अगर कलमा पढ़ेगा तो यही कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कितनी कॉमन पहचान है हमारी, कितनी कॉमन पहचान है। मैं एक दिन रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि जब रोड पर 3 इंसान चल रहे हों तो आप मानकर चलिए कि इनमें एक आदमी मुसलमान जरूर होगा। आज दुनिया की आबादी में लगभग 1 अरब 10 करोड़ 1 अरब 10 करोड़ की तादाद ईसाइयों की है। ईसाइयों की तादाद 2 अरब 10 करोड़ के करीब में है, और मुसलमानों की तादाद 1 अरब 90 करोड़ है। सिर्फ साहब 10 करोड़ का ही तो फर्क रह गया।
क्यों? सिर्फ 10 करोड़ का ही तो फर्क है। मक्के के अंदर लोग कहा करते थे कि मोहम्मद का कोई नाम लेवा नहीं, मोहम्मद का कोई मानने वाला नहीं, मोहम्मद का कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं। बच्चे कलमा पढ़ रहे हैं, गुलाम कलमा पढ़ रहे हैं, औरतें कलमा पढ़ रही हैं। लेकिन अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। मोहम्मद घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अगला दिन तुम्हारे पिछले दिन से बेहतर होगा। अल्लाह की कसम, आज भी इसके जलवे दिखाई पड़ रहे हैं, आज भी इसका इजहार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज भी हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं इस बात को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब ने जो अता फरमाया है, तो उम्मत के बारे में वो चीज अता फरमाई है कि दुनिया के कोने में चले जाइए, कहीं भी जाएंगे तो वहां पर आपको मोहम्मद का नाम लिया जाता हुआ मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जरा जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शमीमुल क़ादरी, हजरत अल्लामा मौलाना शमीमुल क़ादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दिमाग खुला है, अब ये बोलेंगे नहीं सुभान अल्लाह, इनको सुनने दो। जी, दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदी मुबारक वसल्लम अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और सुनिए, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोहम्मद तुम्हारा अगला दिन तुम्हारे पिछले दिन से बेहतर हुआ। और कैसे बेहतर हुआ साहब? आपकी एक बेटी है जिसका नाम फातिमा है, उनसे नस्ल चली है, और उनकी नस्ल से पूरी दुनिया में किसी मुल्क में चले जाओ, किसी मुल्क में चले जाओ, आपको सैयद मिल जाएंगे। क्या आपने देखा है साहब, किसी का बेटा भी ना हो, एक बेटी हो? समझने वाली बात है, एक बेटी हो और उसकी नस्ल यहां तक पहुंच जाए, समझ में आने वाली बात नहीं है साहब। दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, आपको या तो हसनी सैयद मिल जाएगा या हुसैनी सैयद मिल जाएगा। ये किस आयत की तरफ इशारा है? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और तुम्हारा अगला दिन तुम्हारे पिछले दिन से बेहतर होगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तुमको नवाजेगा। और आगे कुरान इरशाद फरमाता है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, तुम्हारा रब तुमको अनकरीब इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। ऐ मोहम्मद, तुम्हारा रब तुमको इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ये राजी होने का इशारा दुनिया की तरफ नहीं है, ये राजी होने का इशारा कयामत की तरफ है। कयामत में जब नबी के उम्मती जहन्नम में जा रहे होंगे, ऐसी सूरत में अल्लाह कहेगा, क्या मोहम्मद राजी हो? या मोहम्मद रज़ीता, ऐ मोहम्मद क्या तुम राजी हो? तो सरकार कहेंगे, ऐ परवरदिगार मैं राजी नहीं हूँ। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा, ऐ मोहम्मद तू राजी हो जा, मैं तेरी रजा को चाहता हूँ। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे उम्मती को जहन्नम से निकाला जा रहा होगा, रब पूछ रहा होगा, ऐ मोहम्मद तू राजी है? ऐ मोहम्मद तू राजी है? तो सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल आप किस वक्त राजी होंगे? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नम के अंदर रहेगा, अल्लाह की कसम में राजी नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बेहतर फैसला है साहब। अल्लाह के रसूल कहते हैं, जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में रहेगा, मैं राजी नहीं हूँगा। और अल्लाह उधर वादा करता है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मोहम्मद तुम्हारा रब तुमको अनकरीब इतना देगा, इतना देगा, इतना अता फरमाएगा, इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। तो मैं समझता हूँ कि कयामत के दिन कुछ अजाब के बाद में, कुछ सजाओं के बाद में अल्लाह ताला नबी की उम्मत को आज़ाद फरमा देगा, ताकि मोहम्मद राजी हो जाए। मोहम्मद को राजी करने के लिए अल्लाह जहन्नम से छुटकारा अता फरमा देगा। इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक तआला ने नबी को यही मकाम और मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह की कसम, वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया है कि दुनिया में किसी को नहीं मिला, किसी को अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा नहीं अता फरमाया।
جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ شاعر کہتا ہے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس میں ایک دن گئے، اور حدیث پاک کے الفاظ ہے اخبرنی ما وجدتا فی التورات۔ انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتائیے اے عمر بن العاص، مجھے بتائیے عبداللہ سے پوچھا کہ یہ مجھے بتائیے کہ تم نے کیا چیز پائی ہے توریت کے اندر؟ آخر یہ توریت کیا ہے؟ توریت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا نام ہے، اور توریت کے اندر نبی کی نعت موجود ہے، انجیل کے اندر نبی کی نعت مطلب نبی کی تعریف موجود ہے، اور آج کے زمانے میں جو بائبل جسے کہا جاتا ہے، عربی میں اسی کو انجیل کہا جاتا ہے، آج بھی اس کتاب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف موجود ہے۔ میں نے خود پڑھا ہے انجیل کو، میں نے خود پڑھا ہے اسی کتاب کو جسے آپ لوگ بائبل کہتے ہیں، میں نے پڑھا۔ اس کے 5ویں ادھیائے میں لکھا ہوا ہے کہ اے میرے ماننے والوں، اے میرے انوسرن کرتا، اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مہان آتما संसार में प्रकट न होगी और मानव कल्याण संभव न होगा। जब मैं जाऊंगा तब वो आएगा और उसका मर्तबा परमात्मा के पास हमसे भी बढ़कर है। ये इंजील यानी जो बाइबल के अंदर लिखा है, मैंने उसकी हिंदी बताई आपको। अब आइए जरा कुरान के बारे में बताते हैं, कुरान ने क्या कहा है। कुरान कहता है मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद है। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद है। और अहमद कौन है? हमारे नबी खुद फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे 2 नाम अता फरमाए हैं, मेरा नाम अहमद भी है, मेरा नाम मोहम्मद भी है। मोहम्मद नाम से सरकार को दुनिया में याद किया जाता है और अहमद नाम से आसमानों में याद किया जाता है। चाहे अहमद नाम से कह लो या मोहम्मद नाम से कह लो, दोनों का माना भी करीब करीब एक होता है और दोनों ही मोहम्मद के नाम है। आपने सुना होगा कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मोहम्मद कहा जाता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ और इसका माना ये होता है कि बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ, यानी वो जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, ये अर्थ हो गया मोहम्मद का। और अहमद का माना हो गया जिसकी तारीफ की जाए। तो माना दोनों का करीब करीब बराबर है। मतलब ये है कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तारीफ का वो मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। इसीलिए तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अकीमिस्सलात लिदुलूकिश शम्सी इला गसकिल लैली व कुरआनल फज्र इन्न कुरआनल फज्र कान मशहूदा व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। अल्लाह ताला तुमको अनकरीब मकाम महमूद अता फरमाएगा। ये मकाम महमूद क्या है? मकाम महमूद वो है कि कयामत के दिन एक झंडा होगा जहाँ सरकार मौजूद होंगे, तमाम अव्वलीन व आखिरीन होंगे, तमाम नबी वहां पर मौजूद होंगे और नबी की तारीफ कर रहे होंगे। कोई सिफारिश के लिए कर रहा होगा, कोई बख्शिश के लिए कह रहा होगा। इसीलिए तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, फिजा वो चले कि दिन हो भले, सबा वो चले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुकूमत कुल, विलायत कुल, इमारत कुल, सयादत कुल, विलायत कुल, इमारत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए।
पूरा लंबा शेर है, मैं मुख्तसर कर दिया ताकि मैं अशार में न रह के आपको हदीस सुना दूं। तो वो हजरत अता बयान करते हैं कि हम उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि तुम हमें बताओ इंजील के अंदर यानी बाइबल के अंदर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा हुआ पाते हो। तो उन्होंने कहा बहुत सारी चीजें तो वही हैं, नजिद फिल कुरानिल मजीद, जिनको हमने कुरान में पाया।